السلام علیکم، آداب۔ میں محمد جعفر۔ بہرحال آج یہ لائف آنے کی وجہ کچھ ایسی ویڈیوز سننے میں آئے ہیں مسٹر موہن بھاگوت کو لے کر، جس طرح کے بیانات ہمارے امام دیے ہیں، جو احمد عمر نام جس کا ہے، تو یہ جو چل رہا ہے بھارت میں ایک نفرت پھیلانے کی پوری جو سازش چل رہی ہے، جس طرح سے یہ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، امام کا مقام ہی ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس طرح سے موہن بھاگوت کو راشٹری پتا جو کہہ رہے ہیں، تو یہ باتیں کہنے سے پہلے کم سے کم اپنے مقام کا تو احترام کر لیتے ہیں۔ کم سے کم اگر اپنے مقام کا احترام نہیں ہے تو صحیح ہے۔ بھارت جس دور سے گزرا ہے، جس طرح سے بھارت کو آزاد کرانے کے لیے جس طرح کی قربانی دی گئی ہے، اس قربانیوں کو تو یاد کر لیتے۔ کیسے کیسے علماء دین، کیسے کیسے بڑے بڑے دانشور اپنی جانیں گنوائی اور اس بھارت کے لیے شہید ہوئے۔ ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جس طرح کا بیان دیا گیا ہے یا دلوایا گیا ہے، تو بہرحال ہم یہ کہیں گے اس طرح کے امام کو فوری امامت سے برخاست کیا جائے، ضروری ہے، کیونکہ یہ جو حرکت ہے، راشٹری پتا کا مطلب ان کو پتہ نہیں ہے۔ بھارت میں کوئی راشٹری پتا کا درجہ کسی کو دیا گیا ہے تو وہ مہاتما گاندھی ہے۔ دوسری بات، کسی کو دیا جا سکتا ہے اور بھی، تو وہ علماء دین ہے جو اپنے اس وطن کی خاطر شہید ہوئے، جنگ لڑے، بڑی بڑی جنگیں کری۔ ویسے ہستیاں اس بھارت میں، ویسے لوگ جو بھارت کے لیے اپنی جانیں گنوائی، وہ راشٹری پتا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو ایک اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جو RSS میں جو کھیل چل رہا ہے، پوری طرح سے ایک پرگنڈا بچاتے ہوئے مسٹر موہن بھاگوت کو راشٹری پتا کا درجہ دینے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے، جو بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ تو تمام مسلمان کوئی بھی سچا بھارتی یہ چیز کو برداشت نہیں کرے گا، یہ سچائی ہے۔ کیونکہ جس طرح بھارت میں ایک ماحول بنا کر رکھے، اس ماحول کے ہوتے ہوئے اس طرح کا امام کی زبان سے اس طرح کا ایک بیان آنا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہمارے بھارت کے علماء ہیں، ان سب کا ایک کام ہے کہ ایسے امام جو احمد عمر اس کا نام ہے، ان کو فوری اس امامت سے ہٹایا جائے، تاکہ ایسے مطلب پرست لوگ جو اپنے مطلب کے لیے، اپنے سواد کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے بھارت کی جنتا کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ تو یہ سچائی کے ساتھ ہم سب کو چاہیے ایسے لوگوں سے پرہیز کرے جو بھارت کو صرف برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مطلب ہی صرف بھارت کو برباد کرنا ہے، سبھی بھی نہیں۔ چند پیسوں کے لیے امام جو تابع امام، جس کے پیچھے تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ویسے امام کی زبان سے اس طرح کا بیان ناقابل برداشت ہے۔ کھلی بات ہے، اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، شاید تمہارے گھر والے مان لے تو مان لے، جس پہ تم لوگوں پہ احسانات ہے RSS کے، ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جنتا کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش بالکل نہ کرے۔
ایسے امام کو، ایسے اور بھی امامہ ہے جو بھی ہے، ان کو روکا جائے اور ان کو امامت سے برخاست کیا جائے. یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بھارت ایک امن پرست دیش ہے. یہاں سب مل کر رہتے ہیں. یہاں امن اور شانتی کے ساتھ مسلمان رہتا ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق ہی امن اور شانتی ہے. اس کا درشن مارگ کی امن اور شانتی ہے. تو یہاں امن اور شانتی سے جب ہم رہتے ہیں تو اس کا فائدہ ناجائز طریقے سے اٹھانے کی کوشش کچھ جو مسلمان کر رہے ہیں، ان کو چاہیے سیدھی دشا میں آئے اور اپنی زبان کھولے تو حق کے لیے کھولے اور سچائی کے لیے کھولے. کم سے کم تمہارے اس رتبہ، تمہارا جو عہدہ ہے، وہ عہدے کا خیال کرتے ہوئے تو کم سے کم اپنی زبان کو صحیح دشا میں استعمال کرے تو بہتر ہوگا. پہلی بات تو تم اس کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ کئی سال سے ہم سنتے آتے ہیں تم لوگوں کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے RSS کی فیور میں ہوتے ہیں. کھلی بات ہے. تو ضروری ہے ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جب بھارت ایک صحیح دشا میں آنے کی طاقت میں ہے، یعنی کہ پوری جستجو کر رہا ہے کہ صحیح دشا میں بھارت آئے اور نفرت کو پوری طرح سے ہٹایا جائے، یہ ساری کوششیں چل رہی ہیں. ایسے وقت پر یہ جو کھیل چل رہا ہے RSS کا، BJP کا مین پرمکھ تو پورے تو یہی ہے، موہن بھاگوت ہے. تو ان کا وہاں جانا، پھر ان سے یہ بیان دلانے لگانا، یہ جو کھیل ہے اس کو ہم کو جنتا سب سمجھ رہی ہے. جنتا ہر وہ چیز کو جانچ پرکھ کر ہی آگے بڑھ رہی ہے سچائی کے ساتھ. اور ایسے نفرت پرست لوگوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور تمام وہ بھارت کی جنتا جناردان کو چاہیے اس کے خلاف کثرت سے آواز اٹھائے، اور مسلمانوں سے کہیں گے، خاص طور سے تمام مسلمانوں سے، تمام علماء سے، جو مسجد کے امام ہیں، جو شاہی امام ہیں، ان سے بھی ہم کہیں گے ایسے امام کو فوری برخاست کیا جائے جو ایک RSS کے پرمکھ کو، موہن بھاگوت کو راشٹری پتا کہہ رہا ہے. کھلی بات ہے. ایسے نفرت پرست لوگ ہی ہے جو بھارت کو صرف بربادی کی طرف لا رہے ہیں. یہ اپنے سواد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے جیتے ہیں اور دوسروں کی بربادی سے یہ خوش ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، تو ان سے بچنے کی ہم کو ضرورت ہے. سچائی کے ساتھ تمام وہ بھارت کے نوجوان، تمام وہ بڑے بزرگ، سب سے ہم یہی کہیں گے، ایسے لوگوں کی ہم باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اور ان کو فوری ویسے عہدے سے ضروری ہے سچائی کے ساتھ. جب ہی یہ بھارت امن اور شانتی کے ساتھ ایک وشو گرو، ایک سپر پاور طاقت بن سکتا ہے. کیونکہ جو بھارت کے حالات ہیں، جس طرح سے نفرت بھارت میں پھیلائی جا رہی ہے، پورا بھارت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ایسے وقت میں ایسے امام کا بیان جو لے کر راشٹری پتا کا درجہ دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سرما سمجھتے ہوئے، ایسے اماموں سے پرہیز کرے اور فوری ایسے امام کو برخاست کرے. بار بار ہم کہیں گے، جب ہی یہ بھارت رہے گا، ہر کوئی کسی کو بھی راشٹری پتا کا باپ کی جاگیر ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ جو دیش کے لیے شہید ہوئے بڑے بڑے علماء ہیں، علماء دین ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں جھاڑوں پہ لٹکا دیا گیا ان کو پھانسی دے کر، پیچھے سے گولیاں چلائی گئی، کئی جانیں چلی گئی، ہر وہ مذہب کے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تو علماء ہیں. تو ویسوں کا مقام ہوتا ہے، ویسوں کو درجہ دیا جاتا ہے، نہ کہ تم جیسے نفرت پھیلانے والے، پل میں ایک بات کرنے والے. یہ راشٹری پتا، ان کو کہنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی بابا؟ کیا ہے یہ؟ کیا چل رہا ہے؟ نفرت پھیلانے کی کوشش بالکل نہ کی جائے. سچائی کے ساتھ بھارت ایک صحیح دشا میں آ سکتا ہے، آ رہا ہے. غلط دشا میں لے آنے کی کوشش نہ کرے. اپنے مطلب کے لیے، کچھ ٹکڑوں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے یہ حرکتیں ہوتی ہے جو ہو رہی ہے.
जो नाकाबिल बर्दाश्त है। तमाम हम बार बार कहेंगे मुसलमानों से इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। वैसे तो ऐसे इमाम को फौरी बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल बर्खास्त, क्योंकि ये इमामत के काबिल ही नहीं है। ये सच्चाई है। जो इस तरह के बयानात देते हैं ये नाकाबिल बर्दाश्त है। फिलहाल भारत जो लेकर चलता है, राष्ट्रीय पिता एक महात्मा गांधी को कहा गया है, भारत के मुताबिक और वही राष्ट्रीय पिता का दर्जा है। मगर ऐसे अगर पाखंडियाँ उठते रहेंगे और ये अपनी नफरत फैलाते रहेंगे तो हमको ज़रूरी है इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए इनको इनके पोस्ट से बर्खास्त करके ये बात को ख़त्म कर देना। क्योंकि यहाँ पर हम जो अहम को समझा रहे हैं ये नाकाबिल बर्दाश्त है। बार बार हमको ये सोचने की ज़रूरत है, भारत एक सच्ची दिशा में जा रहा है, पूरी कोशिश में लगा है और पूरे भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। ये सब इनको समझ में आ चुका है। इनकी हर वो तरह से इनकी हुकूमत पूरी तरह से साफ होने वाली है। इनके दिमागों में ये बात पूरी तरह से घर बना चुकी है। तो ये नए नए पुरगुंडे चलाएंगे, नए नए तरीक़ों से आएंगे, तो इनकी हर वो तरीक़े को नज़रअंदाज करते हुए, इनकी हर वो बोली को ना सुनते हुए हमको सच्चाई के साथ पूरी क़ुव्वत के साथ एकजुट होते हुए एक ताकत बनते हुए हमको आगे बढ़ना है। जो हरकत अब हो रही है सही तरीके में भारत जा रहा है, जो वो देखकर इनके अंदर नफरत फैलाने वालों के अंदर एक हलचल सी मची हुई है। ये हलचल ही है जो इनको पूरी तरह से बर्बाद करेगी। ये वक्त है सच्चाई का। सच्चाई के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और भारत सुपर और भारत अब बन सकता है। ऐसे पाखंडी जो बर्बाद कर डाले भारत को और जो बर्बाद करने की साजिश फिर भी चल रहे हैं, तमाम वो बातें, छोटी छोटी बातों को देकर लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भारत का चीते दूसरे देश से लाते हैं, भारत में लाके छोड़ते हैं। उनको खाने के लिए उनका शिकार हिरणों को डाला जा रहा है, जबकि हिरन को मारने पे लाइफ है। इस तरह की जो माहौल बना रहे हैं लोग, फिर ये हर वो चीज़ से देख लो तुम, गोश्त खाने पे पाबंदी, ये वो बला बत्तर सब लाएंगे, फिर हरकत अपनी करेंगे। क्या जरूरत थी? चीतों जिसको 100 करोड़ के चीते हैं वो, जिसमें कई गरीब घर बस सकते थे, कई 1 2 4 तो कम से कम कंपनी बन सकती है, 2 तो फैक्ट्री खुल सकते थे होंगे, कुछ तो भी होता था होगा। तो ये नाजायज तकलीफ, जनता का पैसा, बकवास सिर्फ लुटाने में तुले हुए है, पूरी तरह से भारत को बर्बाद हर वो तरीके से। तो हमको चाहिए एहतियात करने की ज़रूरत है। और मोहन भागवत की कोई अहमियत भारत में नहीं है। वो एक आरएसएस के प्रमुख है, जो हुकूमत भी उन्हीं के इशारों पे चल रही है। ये सच्चाई है, मगर इसको भारत की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी, नहीं मानती। क्यों मानेगी? क्यों मानेगी? और ये फौरी हम तो यही कहेंगे आरएसएस के प्रमुख से, मिस्टर मोहन भागवत से, कि अपना खेल पाखंडी बना बंद करें, अपने आप को बड़ा दानेश्वर, बड़ा महात्मा साबित करने की कोशिश ना करें। क्योंकि तुम इल्म वाले हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, सीधी दिशा में आए, अपने आप को पहचाने और भारत के तुम सच्चे भारतीय हो तो खुद तुम्हारी ज़बान से ये बयान को गलत करार देना ज़रूरी है। तुम्हारे में ज़रा भी सच्चाई पहली बात तो है ही नहीं। तुम खुद चाह रही, तुम लोगों की खेला है ये बकवास जो हरकत हो रही है, गंदगी जो नफरत फैलाने की साजिश चल रही है भारत में, हिंदू मुसलमान को लेकर हर वो तरीक़े से खेल खेला जा रहा है भारत में। हर हाल में ये लोग नफरत फैलाने की कोशिश में। तो हमको ये सब चीज़ें गौर करते हुए, सब चीज़ों पर नज़र रखते हुए हमको चाहिए अमन और शांति के साथ भारत में नफरत परस्तों के सामने डट कर ठहरे। डट कर ठहरने की ज़रूरत है सच्चाई के साथ। ये सब अभी अंगार लगी हुई है। ये जो यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकली हुई है, ये यात्रा इनके अंदर एक खलबली मचाई हुई है। हर तरीके से रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है। तो इसमें किस तरह खेल खेलना चाहिए? तो इस तरह से इमाम को लेकर खेल खेला गया। तो इमाम को फौरी बर्खास्त करना ज़रूरी है।
के ओहदे से बर्खास्त करते हुए उसको हटा देना ज़रूरी है, क्योंकि गलत दिशा में कई सालों से चल रहा है खेल, अब ये हद पार हो रही है। ऐसों को इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। कोई सर पे टोपी लगा लेते, बड़ी दाढ़ी रख लेने से, शाया पहनने से अपने आप को इमाम कहता है तो नहीं। इमाम वो होता है जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर ईमान की ताकत हो, जिसके अंदर कुरान करीम जिंदा हो, और जिसके अंदर कुरान करीम जिंदा होता है उसकी ज़बान से कभी गलत निकल ही नहीं सकता, सच्चाई है। तो बहरहाल जो भी है, नफ़रत परस्तों की हर वो बात का जवाब देते हुए सच्चाई के साथ भारत का संविधान वही रहेगा, भारत जो पहले से है वही भारत रहेगा, वही संविधान चलेगा। यहाँ नफरत बिल्कुल नहीं चलेगी, ना ही कोई यहाँ हिंदू राष्ट्र का कोई यहाँ ऐसा अंजाम दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र से मुराद आतंक यानी कि जंगल राज, आतंकी राज, नफरत फैलना। यहाँ संविधान का मतलब इसमें कुछ भी नहीं। संविधान को बर्खास्त करते हुए इनके संविधान को चलाने का नाम हिंदू राज। तो ये कोई हिंदू तो कोई पहले धर्म ही साबित नहीं कर सकते, तो राज कहाँ से करेंगे तुम, सच्चाई है। तो बहरहाल तमाम भारतीयों से हम यही कहेंगे, ये नफरत परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एक ही ताकत बनकर, एक होते हुए, एकजुट होते हुए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते हुए एक भारत को शुद्ध भारत और पाक भारत बनाने की तरफ पूरा भारत निकल पड़ा है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ऐसी चुटपुट घटनाएं होती रहेगी, चुटपुट बयानात, भाषण देते रहेंगे, मगर ऐसे भाषणों पर नज़रअंदाज करते हुए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं इनको बर्खास्त करते हुए, इनको इनके ओहदे से हटाते हुए सही दिशा में हमको चलने की ज़रूरत है। तमाम मुसलमानों से फिर एक बार कहेंगे, ऐसे इमामों से बचे जो भारत में नफरत फैलाना चाहते हैं, और ऐसे सन साधु फ़कीर अपने आप को कहते हैं जो ये चोले में रहकर भारत को बर्बाद कर रहे हैं। सब सनातन धर्म के धर्म गुरु बड़े बड़े भी है, वही काम कर रहे हैं, तो इसमें मुसलमान भी है। ऐसा नहीं कि एक ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों में, हर वो मज़हब में ये कीड़ा फैला हुआ है नासूर बन के, जो पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। तो इनसे हमको बचने की ज़रूरत है, जभी हम भारत को सही दिशा में ले आ सकते हैं। भारत की जनता सब सही एक ही दिशा में जब सही चल सकती है, अमन और शांति जब भी भारत में बरकरार रह सकती है। जब तक हम एक होकर एक नारा नहीं लगाएंगे, हम सब एक हैं और हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब एक मुट्ठी, एक होकर एक मुट्ठी नहीं बनेंगे, हम कामयाब नहीं सकते। तो मुट्ठी तो हम बन चुके हैं, अब ये मुट्ठी को इस्तेमाल करना है, पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत के साथ, अमन और शांति के साथ, नफरत परस्तों की नफरत को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। जब ही ये भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।